رسول کریم اما بعد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عام طور سے ہمارے یہاں جمعہ میں بات کرنے کا معمول ہے۔ یہ جو جمعہ میں بات ہوتی ہے یہ کوئی فارمالٹی نہیں ہے کہ بھائی مجمع آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہم کو سنانا پڑے گا، تو یہ کوئی فارمالٹی نہیں، یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ موقع بموقع کی ہم سے لاگو پڑتی جو چیزیں ہوتی ہے اس کی ہر ایک کو فکر دلانا ہوتی ہے، تاکہ جس وقت کا جو عمل ہو اس عمل کے لیے وہ چوکن نہ ہو جائے اور اس کو فکر کے ساتھ گمبھیرتا سے کرنے والا بنے، کیونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ آدمی غیر محسوس طریقے پر غفلت کر جاتا ہے اور دھوکا کھا جاتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کا 25واں روزہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان، اب باتیں کر رہے ہیں رمضان جانے والا ہے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے آیا اور کیسے چلا گیا۔ اب اس میں دو قسم کا مجمع ہوگا، ایک مجمع وہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے رمضان کو وصول کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مجمع ایسا بھی ہو کہ جس کے لیے رمضان اور غیر رمضان سب برابر رہا، جیسے صبح شام رمضان کے علاوہ ہوئی ایسے ہی رمضان میں ہوئی۔ خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا تو یہ بہت ڈرنے کی چیز ہوئی، کیونکہ رمضان بہت بڑی چیز تھی، رمضان بہت بڑی چیز تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام رمضان ملے اس کے لیے 2 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال کا رمضان مجھے ملنا چاہیے۔ کتنے مہینے پہلے؟ 2 مہینے پہلے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں اس سال کے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا مانگتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے۔ دوسری دعا یہ مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان میں صحیح سالم رکھنا تاکہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور رمضان میں ماحول کو صحیح سالم رکھنا، رمضان ہے اور ماحول اچھا نہیں ہے تو دعا مانگتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ لنا متقبلا، یہ دعا مانگتے تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کیا چیز ہوتی تھی کہ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آدمی کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے، آدمی کی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، اور ہم سب کی بڑی جو ضرورت ہے وہ بخشش ہے، معافی ہے، کہ ہم معاف ہو جائیں، ہماری معافی ہو جائے، کیونکہ اگر معافی ہو گئی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور خدا نہ کرے اگر معافی نہیں ہوئی تو اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، کہ موت کے بعد اگر معافی ہے تو پھر مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں، کہ موت سے بڑی کوئی انعام کی چیز نہیں ہے اگر معافی ہو گئی ہے تو، کہ موت بہت بڑا انعام بن جائے گا، تحفہ بن جائے گا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ ہم یہاں ہیں اور ہمارے اللہ وہاں ہیں، موت آئے گی ہم اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ مل جائے گا۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی کی معافی نہیں ہوئی تو موت سے بری کوئی چیز نہیں، اور معافی ہو گئی موت سے بڑی کوئی چیز نہیں، کہ موت اگر معافی نہ ہوئی تو موت کے بعد مسائل ہی مسائل ہے۔ سب سے پہلا واسطہ قبر سے پڑتا ہے۔ قبر کیا چیز ہے؟ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں،
روز اعلان کرتے ہیں، جس کو ہم انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کو سنتی ہے۔ اور قبر میں اگر معافی نہ ہوئی اور کوئی چلا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت ہی سنگین۔ ہمارے نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ روزانہ ہم لوگ اس قبر کی طرف جا رہے ہیں، روزانہ ہم اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ آدمی کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، بڑا نہیں ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے۔ کیسا ہو رہا ہے؟ ارے بولو، چھوٹا ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی، کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جانے والے ہوں گے۔ آپ سروے کرنا مارکیٹ میں کہ 60-70 میں پورے ہو جاتے ہیں، بہانہ بن جاتا ہے کچھ بھی اور چلا جاتا ہے۔ کم لوگ ہوں گے کہ جو 70 سے اوپر جانے والے ہوں گے۔ 100 میں کتنا ٹکا ہے وہ آپ سروے کر لینا اپنے محلے کا۔ یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اب اتنے سارے مجمع میں آپ کو 70 سے اوپر کے 20-25 بھی نہیں ملیں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں 70 کے اوپر کے 20-25 شاید مشکل سے ملے، یہ چلے گئے۔ تو آدمی یہ دھوکہ کھاتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، روز بڑا ہو رہا ہوں۔ بڑا نہیں ہو رہا، وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ بھائی ایک آدمی کے پاس 70 روپے تھے، اس میں سے وہ 50 واپر چکا، تو اب کتنے بچے؟ اللہ بولو تو کھرے، تو زیادہ بچے یا گھٹ گئے؟ اللہ 70 میں گھٹ گئے یا بڑھ گئے؟ اور 60 واپر چکا تو 10، اور 65 واپر چکا تو، اور 68 واپر چکا تو، اور 59 واپر چکا تو۔ اگر 70 ہے تو اور 69.5 واپر چکا تو 50 پیسے بچے، کیا کم ہو گئے؟ وہ 70 فیٹ کی لکڑی تھی، 50 سے کاٹ ڈالی تو ڈنڈا چھوٹا ہو گیا بڑا ہو گیا، اور 60 سے کاٹ ڈالی تو اور چھوٹا، اور 65 سے کاٹ ڈالی تو ہماری لکڑی کٹتی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، نہ، موت کے قریب جا رہا ہے۔ جتنے واپرنے کے پیسے لایا تھا اس میں بہت واپر چکا بھائی، تھوڑا ہی بچا ہے، اب جو کرنا ہے اس میں کر لے۔ تو آخرت کی منزلیں بہت کٹھن ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے یہ مبارک گھڑیوں کو اس کا بہانہ بنایا، کسی طرح اس کو معاف کر رہا ہے۔ شب برات بنائی اور شب قدر بنائی اور یہ رمضان کے مبارک ایام بنایا، حج بنایا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی معافی ہو جائے۔ کہ حج کو اسی لیے، ورنہ اللہ کو ہم میں سے کسی کی کوئی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ کیسے ذات ہے؟ اللہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم سب کو یہ جو چیزوں کی طرف متوجہ کیا، ہمیں نوازنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے دیا کہ آخرت، اصل جینے کی جگہ آخرت ہے۔ تو وہاں یہ بندہ اگر غفلت کر کے آئے تو یہ بہانے بن جائے کہ حج میں لے گئے تو حج گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، رمضان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، اور شب قدر، شب برات، یہ جو رات مبارک دی تاکہ وہ کسی طرح ہاتھ اٹھا کر معافی کافی کر لے، معاملے کو ٹھیک ٹھاک کر لے۔ اس کے لیے بہانے بنائے کہ نفلوں کو فرضوں جیسا بنا دیا ہے کہ رمضان میں نفل کا فرض جتنا ثواب ہم تم کو دے دیں گے اور فرضوں کا 70 گنا زیادہ دے دیں گے۔ یہ بہانے بنا دیے اللہ نے تاکہ اس کی لالچ میں وہ کچھ کر لے، اس کی لالچ میں کچھ معافی کافی کروا کے جائے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس میں اس کی معافی نہ ہوئی تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی معافی نہ ہوئی ہو۔ یہ بددعا دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کتنی خطرناک کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا
اور اس میں اس کی معافی نہ ہوئی، اور اس بد دعا پر پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا. تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کتنی خطرناک تھی، پھر اس پر حضور علیہ السلام کا آمین کہنا اور بھاری ہو گیا. یہ بڑی غفلت کی بات ہے. ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ میرا رمضان کیسا گزرا ہے. رمضان تو گزرنے والی چیز تھی، تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. کوئی کسی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ رمضان کیسا گزارا تھا. ابھی بھی چند دن ہمارے باقی ہیں، چند دن باقی ہیں. ابھی بھی سمجھداری کے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کر لیں، اور ان دنوں میں ہم اللہ کے سامنے ایسی آہوازاری کر لیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری معافی ہو جائے. بلکہ جو دن بچے ہیں وہ بہت قیمتی بچے ہیں. رمضان کا جو عشرہ ہے 3 عشرے، اس میں پہلے عشرے سے زیادہ بھاری عشرہ دوسرا ہے، اور دوسرے عشرے سے زیادہ اللہ کے وہاں قیمتی جو عشرہ ہے وہ تیسرا ہے. اس کا ابھی آدھا بچا ہے، آدھا. جب تیسرا عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت میں کوئی کمی کرتے ہوں گے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ایسی عبادت کرتے تھے، لیکن جب تیسرا عشرہ آتا تھا تو اپنی عبادت بڑھا دیتے تھے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اپنی کمر کس لیتے تھے اور خود راتوں کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. کیوں رمضان میں ایسا کیوں کرا؟ بعض موقع پر دن قیمتی ہوتے ہیں اور بعض موقعوں کی راتیں قیمتی ہوتی ہے. علماء نے فرمایا حج کے زمانے میں دن قیمتی، سارے اعمال دن میں ہوتے ہیں، اور رمضان میں راتیں قیمتی. رمضان کی ارے بولو تو پھر راتیں قیمتی، اور حج کے دن قیمتی. تو رمضان کی راتیں بہت قیمتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو یہ آدھا عشرہ جا چکا اور رمضان کے پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھاری اور دوسرے کے مقابلے میں تیسرا بھاری. اس میں مغفرت اور بخشش کے دہانے کھل جاتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا. کیا مطلب اس کا؟ کہ پہلے میں رحمت ہے کہ سب کے لیے، پھر دوسرا تو اس میں جو زیادہ گنہگار ہوں گے عام لوگوں کے مقابلے میں گناہ والے، تو ان کی بخشش کا مہینہ، اور تیسرا عشرہ جن کی گردنوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، واجب کہ ان کو جہنم، اللہ پاک ان پر بھی رحم کھا کر ان کو بھی نکالتے ہیں. ایسا عشرہ بھاری بھرکم عشرہ تیسرا ہے یہ، جس میں سے ہم سب گزر رہے ہیں. بہت بھاری بھرکم عشرہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں مسجد میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اعتکاف کر دیتے تھے کہ تیسرے عشرے کی قدر ہو جائے. دیکھو یہ سب پورے دنیا میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، کوئی پاگل تھوڑی ہے، ان کو سمجھ میں آیا اس لیے اعتکاف کرتے ہیں، نیورے تھوڑی ہے. کہنا یہ بھاری عشرہ ہے، اس کو وصول کرنا ہے. مسجد میں رہیں گے وصول ہو جائے گا، باہر چلے جائیں گے غفلت ہو جائے گی. اب دیکھو اکثر یہ عشرہ غفلت کی نظر ہو جاتا ہے عید کی تیاریوں میں اور ادھر ادھر میں. اتنے بڑے عشرے میں ان جو تیاری کرنی تھی اس کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے والی تیاریوں میں لگ جاتا ہے. لوگ گھومنے جانے کے پروگرام اسی میں بناتے ہیں، کپڑوں کے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں لگ جاتے ہیں. کپڑے کیا ہے، ایک جوڑی پہن لینا ہے اور کیا مسئلہ ہے، روز پہنتے ہیں اس میں سے ایک پہن لو، ختم بات ہو گئی. لیکن یہ سارا اسی کے حوالے ہو جاتا اور جائزہ بھی نہیں لیتا کہ بھائی آخری عشرے میں مجھے کن چیزوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور کیا ایسے بھی کوئی لوگ ہیں کہ جن کی اس عشرے میں بخشش نہ ہوتی ہو؟ علماء نے فرمایا اللہ اس میں بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن چند لوگ ہیں جن کی اللہ ان راتوں میں بھی معاف اللہ ان کو نہیں کرتے ہیں، اللہ کی سخت ناراضگی ہوتی ہے. تو کون لوگ ہیں وہ؟ تو ہمارا جائزہ لینا چاہیے. کیا میں تو اس میں نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے. یہ کفار مکہ کو مشرک کہتے ہیں. مشرک کیوں؟ کہ وہ دیوی دیوتا بناتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر دیوی دیوتا بھی تو ہونی چاہیے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے. تو اللہ کو ان کی کسی کی ضرورت نہیں. اللہ ہے. اللہ کون ہے بولو؟ اللہ ہے. کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناراضگی ہے وہ شرک کرنے والے سے، کہ اس کا کوئی بھاگیدار بنا دے. بھاگیدار کسی نفع نقصان میں ہم نہیں برداشت کرتے، کوئی بھاگیدار بنا دے. ہماری محترمہ جن حاجی صاحب سے یوں کہہ رہے، حاجی صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو. کتنے اچھے لگتے ہیں؟
का 99.99% मैंने दिल तुमको दे दिया। कितने टका? 99.99%। अब कितने टका बाकी रह गया जी? 0.01, 1 टका नहीं। अल्लाह भाई 99.99% दे दिया, 0.0। वो हज्जन यूं कहे कि वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो आप क्या कहोगे? कोई वांदा नहीं, 1 पॉइंट उसको दे देना, बाकी मुझे दे देना। हम ऐसा ही कहेंगे ना? अल्लाह कुछ वहां तो करो भाई, हम राजी हो जाएंगे। हमारी बीवी हमारे अलावा कोई भागीदार बना दे, हम राजी हो जाएंगे। अल्लाह बोलो कुछ वहां करो भाई। हम अपनी बीवी के लिए राजी नहीं होते। अच्छा, हमारी बीवी को हमने बनाया, आपने बनाया भाई, आपकी बीवियों को आपने बनाया? हमने नहीं बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। फिर भी वो उसमें से किसी को भाग दे, हम राजी? तो जिस अल्लाह ने हमको बनाया सब कुछ उसने दिया, वो अल्लाह हमसे जो मांगता है उसमें हम भागीदार बना दें, वो राजी हो जाएगा? इसलिए सबसे ज्यादा जो अल्लाह नाराज होते हैं वो शिर्क से नाराज होते हैं। एक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला अगर हमसे वो भूले होंगे, अल्लाह से माफी मांग ले, वरना अल्लाह सख्त नाराज होते हैं। दूसरा जो है वो आदमी कि जिनसे उनके माँ बाप नाराज हो। आकुन लिवालिदैन, आकुन लिवालिदैन। अल्लाह ने इस धरती पर बड़ा जो दर्जा बनाया है वो माँ बाप का बनाया है। माँ बाप, अपनी रजामंदी को अपने माँ बाप के साथ जोड़ दिया, माँ बाप के साथ। किताबों में आता है रिदा रब्बी फी रिदल वालिदैन, कि अल्लाह जो राजी होंगे वो माँ बाप के राजी होने से राजी होंगे। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह राजी नहीं होंगे। अल्लाह ने माँ बाप को जन्नत बनाया है, उनके कदमों में जन्नत है। तो अगर किसी ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, वो चाहे मुसल्ले घिस ले और पहली सफ में नमाजों पर नमाजें पढ़े और कुरान शरीफ के कुरान शरीफ खत्म कर डाले। माँ बाप की नाराजगी से तो आदमी मौत के वक्त कलमे से महरूम हो जाता है। हमारे नबी अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी था, उसकी मौत हो रही थी, उससे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था। लोगों ने हमारे नबी अलैहि सलाम से फरमाया कि उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, तो हुजूर तशरीफ ले गए। कब क्या बात है? क्या कलमा नहीं पढ़ा जा रहा? तो पूछा क्यों, क्या है? तो उनकी माँ उनसे नाराज है। उनकी माँ, तो उनकी माँ से कहा कि क्या बात है, आपको क्या नाराजगी है आपके बेटे से? कहा मेरे बेटे की बुजुर्गी में मुझे कोई शक नहीं, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, रात का तहज्जुद गुजार है और दिन में रोजे रखता है। तो फिर अब रह क्या गया भाई, रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजे वाला, तब इससे बड़ा बुजुर्ग कौन होगा? तो माँ कहने लगी उसकी जबान की सख्ती से मेरा दिल टूट गया है, उसकी जबान की सख्ती ऐसी है मेरा दिल टूट गया, तो कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। हुजूर ने फरमाया माफ कर दो। कहा मैं माफ नहीं करूंगी। तो जवानों से कहा कि लकड़ियां जमा करो, उसको हम जला देंगे। तो वो कहने लगे मेरे बेटे को जलाओगे? मां की ममता, मां की, अल्लाह बोलो तो खरे, मां की ममता, मातृ प्रेम, मां थे मां बाकी बधा वगड़ाना वाह, 5वें धोरण में पढ़ते थे। मां थे मां बाकी बधा વગડાના, એનો ભાવાર્થ લખો। શું ભાવાર્થ થાય? ભૂલી ગયા આપણે। જંગલનો વાયરો આવે એ આવીને જતો રહે, માં ના જાય। માં તે બધા સંજોગોમાં માં ઊભી રહે। માં તે માં બાકી બધા વગડાના વાહ, વાયરો આવીને જતો રહે એમ બધા જતા રહે, માં ના જાય, માં ઊભી રહે। માં તે માં बाकी बदा वगड़ाना वाह। एकदम मां की ममता छलक गई, मेरे बेटे को जलाओगे? हाँ, तो माफ नहीं करेगी तो अल्लाह भी आग में डालेगा। नहीं मैं माफ करती हूं, मेरे बेटे को मत जलाना। एकदम जबान पर कलमा जारी हो गया। उन माँ बाप से अगर हमारी अनबन हुई है तो हम माफी मांग ले। अगर किसी वजह से हमारा दिल दुखा हो, हम माफी मांग। छोटे हैं, हमारे माँ बाप बड़े हैं। हमारे नबी अलैहि सलाम हमेशा फरमाते थे काश कि मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अभी उनकी माँ के पेट में थे और अब्बा का इंतकाल हो गया था, और वो 6 साल के थे कि माँ का इंतकाल हो गया। तो हमेशा फरमाते थे काश कि मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती बेटे मोहम्मद, मैं नमाज तोड़कर दौड़ कर जाता, बेटो अम्मा क्या काम है। तो अगर किसी के माँ बाप से नाराजगी है तो अपने माँ बाप के सामने छोटे बन जाएं, हार मान लें। तीसरा पेट की रिश्तेदारी।
सिलत الرحم, पेट की रिश्तेदारी. अल्लाह ने हमारी रिश्तेदारियां बनाई है. पेट की रिश्तेदारी, अम्मी से, अब्बा से, दादा दादी, नाना नानी, इन सब से पेट की रिश्तेदारी. भाई बहन, औलाद, फूफी, चाचा, खाला, ये सब पेट के रिश्तेदार हैं. किताबों में आता है कल कयामत के दिन ये रिश्तेदारियों को अल्लाह ने जोड़ने के लिए बनाया है, तोड़ने के लिए नहीं बनाया है. जिसने इसको तोड़ा होगा कल कयामत के दिन ये रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के नीचे होगी और अल्लाह से कहेगी, अल्लाह जिसने हमको जोड़ा उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, और जिसने मुझे तोड़ा उसको तो अपनी रहमत से काट दे. इस मुबारक महीने में रिश्तेदारी तोड़ने वाले की बख्शिश अल्लाह नहीं करते, अल्लाह नाराज हो जाते हैं. अक्सर हमारी रिश्तेदारी टूटी हुई होती है दुनिया की वजह से, दुनिया की वजह से, मीरास की वजह से. हम रिश्तेदारी को न तोड़े. अगर किसी ने हमारे साथ गलत काम किया, हम उसके पास जाकर, वो उसका अपना फेल है, हम अपना गलत रवैया ना करें. कुत्ते ने काटा है, हम कुत्ते को नहीं काटेंगे. हमें हुक्म है उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़े, सिलमन कताक, जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसके साथ एहसान करो. वह अहसिन इला मन असा इलैक, जो बुराई करे उसके साथ एहसान करो, और जो जुल्म करे उसको माफ करो. ये मुबारक महीना रिश्तेदारी को जोड़ने का है. अगर कोई हमारे रिश्तेदार किसी वजह से नाराज है, हम माफी मांग लें और मामले को ठीक ठाक कर लें. यहां नाक लंबी करने का मसला ना करें, वरना जो अपनी बड़ाई की वजह से ऐसा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको जहन्नम में इतना बड़ा बनाएंगे कि एक डाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी. तो तीसरा आदमी ये है. चौथा आदमी शारिबुल खमर, नशा करने वाला. अल्लाह का एहसान है कि हमारे माहौल में नशे का रिवाज नहीं है. अल्लाह हमेशा हिफाजत फरमावे. लेकिन अगर किसी में ये बीमारी आई है, अल्लाह उसे सख्त नाराज होते हैं. और पांचवा आदमी जो है अल मुशाहिन, दिल में कीना रखने वाला. अल्लाह के वहां ईमान वाला बहुत कीमती है. इतना कीमती है, इतना कीमती है कि अगर एक ईमान वाला इस दुनिया में बाकी है, अल्लाह उसकी बरकत से इस दुनिया को बाकी रखेंगे, और जब वो नहीं होगा अल्लाह दुनिया को तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे. इतना कीमती ईमान वाला, उससे कोई कीना रखे, उससे उसको कोई नुकसान पहुंचाने का सोचे, जानी नुकसान, माली नुकसान, कोई किस्म का नुकसान पहुंचाने का सोचे, तो अल्लाह उससे सख्त नाराज. ये अल्लाह का वाला है, ये अल्लाह का वाला है, और तो इसके साथ बंगा बंगी करता है. हम उन लोगों की इज्जत करते हैं जिसको हम नेक समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं. भाई अल्लाह के वहां कौन कैसा नेक है हमें नहीं पता है. लोगों का थर्मोमीटर मापने का, लोगों का अगर दीनदार है तो ज्यादा जब्बा लंबा कुब्बा हो तो उसकी इज्जत करते हैं, बाकी मुसलमान की इज्जत नहीं करते. या कोई पैसों वाला है तो उसको सलाम करते हैं, कुर्सी वाला है तो उसको सलाम करते हैं. हमारा तो अदना से अदना आदमी भी इज्जत वाला है. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में हजरत बिलाल गुलाम आदमी है, गुलाम, लेकिन अल्लाह के वहां इतने इज्जत वाले हैं कि न पूछो बात. गुलाम आदमी हैं, काले कलोटे हैं, लेकिन अल्लाह के वहां इज्जत वाले हैं. और अबू लहब वो मक्के का चौधरी है, काबतुल्लाह का मुतवल्ली है, गोरा चिट्टा है, सगा हुजूर का चचा है, लेकिन अल्लाह की निगाह में बेकीमत है. तो किसी को ओहदे से न तोलें, पैसों से न तोलें. ईमान वाला कलमे की वजह से कीमती है. एक एक ईमान वाले को हमारी वजह से राहत पहुंचे. हम किसी ईमान की न जान के नुकसान पहुंचाएंगे, न माल का नुकसान पहुंचाएंगे. आज माहौल में एक दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का रिवाज बढ़ गया. एक फोन कर दिया, मुखबिरी की खबरी बन गए और उसको उठाकर ले गया और उसके वहां छापा पड़ गया. इसको हमें तो एक 500 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले, बेचारे का धंधा भी रस्ते लग गया, उसका घर भी रस्ते लग गया. उसके बच्चों की अंतड़ियां अंदर से बद्दुआएं देगी. तो क्या वो बद्दुआओं के साथ हम खुशाबाद रहेंगे? हमारी औलादें आबाद रहेगी? नहीं रह सकती. हम अपने लिए हलाल की रोजियां खाएं, ऐसी हराम की रोजी ना खाएं. वैसे भी हराम की रोजी तो आदमी का सत्यानाश कर देती. किताबों में आता है कि जिसके पेट में हराम की ग़िज़ा गई, हराम की ग़िज़ा, उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम की आग बनाई है, उस भट्टी में उसको साफ करेंगे. और हराम की ग़िज़ा खाने के बाद, पेट में हराम जाने के बाद, अगर ऐसा आदमी बैतुल्ला चला जाए, बैतुल्ला काबा शरीफ में, और बैतुल्ला का पर्दा पकड़ कर दुआ करे तो भी दुआ कबूल नहीं होती. इसलिए अगले जमाने के लोगों की औरतें यूं कहती थी जब वो धंधे पर जाते थे, इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे मामले में अल्लाह से डरना, हमें हराम का मत खिलाना. वैसे भी हराम तो नहीं खाना चाहिए, चाहे थोड़ा मिले थोड़ा खा लो, औलादें नेक रहेगी. और अगर इन जिन औलादों के पेट में हराम गया हो और जिसका जिस्म हराम माल से पला हो, क्या हम उससे उस जिस्म से भलाई निकले उसकी उम्मीद करते हैं? अरे भाई पखाने में तो बदबू ही आनी है,
उसमें कहाँ खुशबू की तुम मुश्क और अंबर की खुशबू की उम्मीद करते हो? वहां तो बदबू ही आनी है। जिसका जिस्म में हराम ही गया बच्चों में और घर वालों में, उनमें हया होगी, शर्म और तकवा होगा, उनमें से तो गंदगी ही निकलनी है। इस वजह से भी हलाल की कमाइयां करनी, इसलिए ये चीजें हैं। और एक आखिरी आदमी जिससे अल्लाह नाराज होते हैं, घमंड की वजह से अपनी पैंट को तखनों से नीचे लटका कर फिरता है। एक किसी की यूं ही लटक गई तो चढ़ा ले, लेकिन एक यूं मैं भी कुछ दिखना चाहिए तो बड़ाई अल्लाह को शोभा देती है, बड़ाई अल्लाह को शोभती है। उसके अलावा हम सब छोटा, हम है क्या? चे पित्ती का शोरबा, पित्ती होती कितनी है, उसका सालन बनाओ तो कितना बनेगा? तो हम होते कौन है? एक थोड़ी सर्दी लगे तो हम डैमेज हो जाए, थोड़ी गर्मी में हमारा, और हमारे पास है क्या? ये जिस्म जो है ना, गंदगी बनाने की फैक्ट्री है, गंदगी बनाती है। अच्छा खाना खाती है, पखाना बना देते हैं, नाक में से निकले वो गंदा, मुंह में से बदबू आवे, कान में से मैल निकले, पसीने में बदबू आवे, पेशाब पखाना गंदा है क्या? तो ये मेरा जिस्म, ये बदबू बनाने की फैक्ट्री, गंद बनाने की। मैं क्यों घमंड करूंगा भाई? जरा सर्दी में मैं बीमार हो जाता हूं, जरा धूप लग जाए, लू लग जाए तो मेरी हल खराब हो जाता है, तो बड़ाई हमको नहीं शोभती। अल्लाह फरमाते हैं अल किबरिया और यदाई, कि बड़ाई मेरी चादर है, जो घमंड करेगा मैं उसको जहन्नम में डालूंगा। इसलिए ये महीना इन सब चीजों के ठीक करने का है। इस मुबारक महीने में इन अमाल के करने वाले की भी बख्शिश नहीं होती। अभी भाई चंद दिन बचे हैं, ये तौबा के दिन है, माफी के दिन है, अल्लाह के सामने धरना दे देने के दिन है, हार मान लेने के दिन है, माफी मांगने के दिन है। खुशकिस्मत है जो एतिकाफ में बैठे हैं और इन अमल को कर रहे हैं। बाकी हजरात इन दिनों की कदर कर लें और हम में सुस्ती गफलत न रहे। अभी भी जो दिन बाकी है ये तय कर लें कि गफलत सुस्ती नहीं करेंगे और हम इन दिनों की कदर करेंगे, खुसूसन रातों की। जितना हो सके मगरिब, इशा, फजर तकबीर औला के साथ पढ़ें। वैसे सारी नमाज है, बाकी ये तो पढ़नी ही पढ़नी है और इंशाल्लाह अमाल के साथ वक्त गुजारेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। एक बात गुजारिश, ईद आ रही है, ईद में बच्चों के कपड़े अच्छे सलीके वाले पहने। अल्लाह ने फरमाया जरूर ज़ाहिर इसमें वो बातें ना हो, अपना ज़ाहिर भी ठीक कर लो, बातिन भी ठीक कर लो। जिन बच्चों को हम नबी के मुताबिक कपड़े नहीं पहना सकते, उन बच्चों के हम दिल के जज्बात नबी वाले कैसे बना देंगे? अल्लाह ने हमको सत्ता दी हमारे बच्चों पर 10-15 साल तक, तो हम सारा नशा उतार लेते हैं। 15 साल के बाद हम उन बच्चों पर अपना चलन चलाना चाहेंगे, हमारी चलेगी भी नहीं। जिस जमाने में चलती थी उस दिन हमने गलत चलाई है, अब वो बच्चा गलत जाएगा। हम जिस दिन पालने पोसने के दिन है, अच्छा पाले पोसें तो वो झाड़ अच्छा खड़ा होगा। इसलिए हम बच्चियों के भी लिबास अच्छे बनाएं, बच्चों के लिबास भी अच्छे बनाएं और ईद के दिन खास अल्लाह को नाराज न करें इधर उधर की पिकनिकों पर जाकर। ये बदले का दिन है। आसमानों पर ईद की रात को लैलतुल जायजा कहा गया, लैलतुल जायजा, कि तुमने बहुत मेहनत की है, ये तुम्हारी बदले की रात है। उसी में हम अल्लाह को नाराज करते हैं। इसलिए तय कर लें कि इंशाल्लाह ईद में भी अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे और अच्छा सदका फितर निकालें। जिसको अल्लाह ने दिया, खाली मामूली गेहूं पर राजी ना हो जाएं। अल्लाह ने जिसको जितनी इस्तेदाद दी हो, अच्छा सदका फितर निकालें, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमावे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।